بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدرس الثامن عشر 18واں سبق بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد۔ المدرس استاد کیف امسیتم یا اخوان، تم نے کیسے شام کی اے بھائیو، یعنی تمہاری شام کیسے گزری۔ الطلبۃ امسینا بخیر، ہم نے خیریت سے شام کی، یا معنی کریں گے ہم نے خیریت سے شام گزاری۔ والحمدللہ، اور اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے۔ لما اخرجت السبورۃ یا اسامہ، آپ نے بورڈ کو باہر کیوں نکالا اے اسامہ۔ ادخلھا بسرعۃ، اسے اندر داخل کرو جلدی سے۔ اخرجتھا لانظفھا، میں نے اسے باہر نکالا ہے تاکہ میں اس کی صفائی کروں، تاکہ میں اس کو صاف کروں۔ لانظفھا میں نظف ینظف صاف کرنا۔ ادخل یدخل سے یہ فعل امر ہے۔ سادخلھا بعد تنظیفھا، میں اسے جلد ہی داخل کر دوں گا، بعد تنظیفھا اسے صاف کرنے کے بعد۔ ایھا الاخوۃ اہنئکم بنجاحکم الباہر فی الامتحان النصفی، اے بھائیو میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں بنجاحکم الباہر، آپ کی واضح کامیابی پر۔ الباہر واضح، نمایاں، آپ کی نمایاں کامیابی پر۔ فی الامتحان النصفی یعنی جو سال کے درمیان میں امتحان لیا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں ششماہی امتحان کہتے ہیں۔ ششماہی امتحان میں آپ کی نمایاں کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہنّا یہنئ، مبارکباد پیش کرنا۔ واللہ لقد فرحت کثیرا بهذه النتیجۃ التي بلغت نسبتها 97%۔ واللہ اللہ گواہ ہے، لقد فرحت کثیرا، یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں اس نتیجے سے جس کی نسبت ہم کیا کہیں گے، یعنی جس کی مقدار یا جس کا ریشو، جس کی شرح 97% کو پہنچ گئی ہے، یعنی 97% طلباء کامیاب ہوئے ہیں، یا معنی کریں گے 97% نمبر لیے ہیں، یعنی جس کی شرح 97% کو پہنچ گئی ہے۔ اکاشا تو اکاشا، فرحک اللہ دائما یا استاد، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اے استاد۔ فرح یفرح، خوش ہونا، اور فرح یفرح، کسی کو خوش کرنا یا کسی کو خوش رکھنا۔ یدخل اسامۃ السبورۃ، اسامہ بورڈ کو اندر داخل کرتا ہے۔ المدرس استاد انی جولت فی مشارق الارض و مغاربہا، جول یجول بہت گھومنا پھرنا، یقیناً میں گھوما پھرا ہوں زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں میں۔ ودرست فی بلاد کثیرۃ، اور میں نے بہت سے ممالک میں پڑھایا ہے، درست تدریس کرائی ہے۔ ولم ارى طلابا احسن منکم، اور میں نے تم سے زیادہ اچھے طلبہ نہیں دیکھے۔ لم ارى، رآ یا را سے ارا اور آخر سے حرف علت بھی گرا دیا، لم نے تو کیا رہ گیا، لم ارى۔ جولت جول یجول، اور درست درس یدرس۔ جزاک اللہ خیرا یا استاد، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اے استاد۔ لعلکم احضرتم دفاتر النحو، شاید تم لے کر آئے ہو۔ احضر یحضر حاضر کرنا، شاید تم نے حاضر کی ہیں، یعنی تم لے کر آئے ہو نحو کی کاپیاں۔ نام احضرناہا، ہم ان کاپیوں کو لے کر آئے ہیں۔ ہاتوہا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے دفاتر کی طرف، دفاتر النحو کی طرف، تم انہیں لاؤ، یعنی انہیں پیش کرو ان کاپیوں کو۔ اريد ان اریہ المدیر، میں چاہتا ہوں کہ وہ کاپیاں مدیر کو دکھاؤں۔ ان اریہا، اریہ ہے ارا یوری، رآ یا را دیکھنا، اور ارا یوری دکھانا، یوری سے اری میں دکھاتا ہوں، اور اری سے ان کی وجہ سے ہو گیا اریہ، ان اریہ المدیر۔ سیسر بہا کثیرا انشاء اللہ، سر یسر کسی کو خوش کرنا، اور سر سے سر اسے خوش کیا گیا، یعنی وہ خوش ہو گیا۔ یسر وہ خوش کرتا ہے، اور یسر اسے خوش کیا جاتا ہے، یا معنی کریں گے اس کا اردو زبان کے اسلوب میں وہ خوش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کو خوش کیا جائے تو وہ خوش تو ہوگا، بات اس کے لیے واقعتاً خوشی کی ہو تو وہ خوش ہوگا۔ چنانچہ سیسر کا معنی ہوگا جلد ہی اسے خوش کر دیا جائے گا کی بجائے وہ خوش ہوگا، یعنی وہ مدیر پرنسپل جو ہیں وہ خوش ہوں گے ان کاپیوں کو دیکھ کر بہت، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ یا امر، اے امر، اسمعنی بیت الشعر الذی ذکرتہ لکم امس، اسمعنی تم مجھے سناؤ، بیت الشعر اس شعر کا مصرع، الذی ذکرتہ لکم امس جو میں نے تمہارے سامنے کل ذکر کیا تھا۔ عمر ولم ارک المعروف اما مذاقہ فحلو و اما وجہہ فجمیل۔ بیت الشعر غالباً اس کا معنی ہوگا یعنی پورا شعر، شعر کا مصرع نہیں،
یعنی شعر کا ایک بند جسے کہتے ہیں، شعر کا پورا بند سناؤ۔ وَلَمْ أَرَ كَالْمَعْرُوفِ، اور میں نے نہیں دیکھی کالمعروفی نیکی کی طرح کوئی چیز، اما مذاقہ فحلو، جہاں تک اس کے ذائقے کا تعلق ہے۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، وہ بھی بالکل یہی سیم، غالباً اس کا ایڈیشن کوئی اور ہوگا، اس کا یہی صفحہ ہے 151 اور بالکل سارا کچھ اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں عبارت یوں ہے اور یہ عبارت زیادہ صحیح لگتی ہے اس کی نسبت جو کتاب آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کی چھپی ہوئی ہے اور بالکل یہی کچھ ہے، لیکن یہ بعد کا ایڈیشن ہے، یہ پرانا ایڈیشن ہے، تو غالباً مصنف نے اس میں تصحیح کر دی ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے 150 نمبر صفحہ کی آخری سطر، یہاں لکھا ہوا ہے اسمعنی بیت المتنبی الذی ذکرتہ امسی، بیت شعر کی بجائے لکھا ہوا ہے بیت المتنبی، مجھے آپ سنائیے متنبی کا شعر، یعنی پورا بند جو میں نے کل ذکر کیا تھا۔ آگے بالکل اسی طرح صفحہ نمبر 151 ہے 151، اور اس میں امر لکھا ہوا ہے اور نیچے شعر کچھ یوں ہے، وَمَتَّ أَنِيثُ لِسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلَلتَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ، تو یہاں جو ہے غالباً آگے بھی ظاہر ہے ساری عبارت بدل جائے گی، تو جو پہلے ہماری اپنی یعنی جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کے مطابق سنیے، وَلَمْ أَرَ كَالْمَعْرُوفِ أَمَّا مَذَاقُهُ فَحُلْوٌ وَأَمَّا وَجْهُهُ فَجَمِيلٌ، اور میں نے نہیں دیکھی کوئی چیز نیکی کی طرح، جہاں تک اس کا ذائقہ ہے تو میٹھا ہے اور جہاں تک اس کا چہرہ ہے تو وہ خوبصورت ہے۔ یعنی جو نیکی بھلائی کی بات یا بھلا کام ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان کو ایک روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، وَأَمَّا وَجْهُهُ فَجَمِيلٌ، اور جہاں تک اس کے چہرے کا تعلق ہے تو وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو بھی وہ کام بھلا دکھائی دیتا ہے، یعنی نیکی کا ذائقہ بھی میٹھا اور اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی خوبصورت، یعنی وہ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ اس کی تشریح ذرا اس کتاب کے مطابق دیکھ لیجئے، المدرس استاد کل مذاقہ واخرج طرف لسانک، تم کہو مذاقہ کہو اور اپنی زبان کا کنارہ باہر نکالو، یجب اخراج طرف اللسان عند النطق بثلاثه احرف، ضروری ہے زبان کے کنارے کو باہر نکالنا بولتے وقت تین حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ نکالنا ضروری ہے، وهي الثاء والذال والظاء اظن اننی فہمتکم، میں سمجھتا ہوں، یہ میں گمان کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اننی فہمتکم، فہم یفہم سمجھنا اور فہم یفہم سمجھانا، کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ اب یہاں جو شعر لکھا ہوا ہے اس کتاب میں وہ ہے وَمَتَّ أَنِيثُ لِسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلَلتَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ، سورج کا الشمس کا جو اسم ہے اس کے لیے مؤنث ہونا کوئی عیب نہیں، اور چاند کے لیے الہلال یہ مذکر ہے اور اس اسم کے لیے اس کا مذکر ہونا کوئی فخر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ الشمس اگرچہ مؤنث ہے لیکن وہ الہلال یعنی چاند سے افضل ہے، تو کسی کے افضل ہونے کے لیے مؤنث اور مذکر کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اعمال، اس کی صفات، اس کے اخلاق، اس کی نیکی، اس کے طور اطوار، اس کو شمار کیا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو الشمس کے اسم کے لیے مؤنث ہونا اور الہلال یا کہہ لیجیے القمر کے لیے مذکر ہونا کوئی، ہاں الشمس کے لیے مؤنث ہونا کوئی عیب نہیں، اور القمر یا الہلال اس اسم کے لیے مذکر ہونا کوئی فخر نہیں۔ المدرس استاد بالکل اسی طرح کل کہیے التأنیث کہو، واخرج لسانک اور اپنی زبان باہر نکالو، بالکل اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے یجب اخراج اللسان عند النطق بثلاثه احرف وهي الثاء والذال والظاء اظن اننی فہمتکم معناه۔ آگے یہاں جو آپ کے پاس کتاب ہے وہاں لکھا ہوا ہے علی یا استاد ارجو ان تسمح لی بالذهاب الى غرفتی، اے استاد میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے جانے کی الى غرفتی اپنے کمرے میں، فإن بی صداعا شدیدا تو یقیناً مجھے شدید سر درد ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے اسامہ تو اسامہ نعم جی ہاں معناہ انما الشیء بحقیقتہ لا باسمہ، ہاں اس کتاب میں جو یہ شعر ابھی ہم نے کہا
शम्सु के बारे में। उसामा ने कहा जी हाँ बिल्कुल, यानी अपने उस्ताद साहब से कहा, उस्ताद साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसा ही है। इस शेर का माना ये है कि इन्नमा शैउ बिहकीकतिही ला बिस्मिही, कि चीज जो है वो अपनी हकीकत के एतबार से होती है, अपने नाम के एतबार से नहीं। क्या जिस तरह कहते हैं नाम में क्या रखा है, मतलब ये है कि असल जो उसके अंदर खूबी होती है उसका एतबार किया जाता है, नाम का नहीं। नाम के लिहाज से तो अशम्स मुअन्नस है, लेकिन वो बहरहाल चांद से ज्यादा अफजल और बेहतर है जो कि मुज़क्कर है। इब्राहीम अल मुदर्रिस उस्ताद, फिर आ जाइए अपनी किताब की तरफ। अल मुदर्रिस उस्ताद इज़हब शफ़ाकल्लाहु, जाइए अल्लाह आपको शिफा दे। इब्राहीम मा बिही सुताउन या उस्तादु इन्नमा यकज़िब, इसे सरदर्द नहीं है। मा बिही सुदाउन, मा के बाद बेज़र बी की प्रेपोजिशन आ रही हो तो मा नाफिया होता है, उसे सरदर्द नहीं है उस्ताद। इन्नमा यकज़िब, बस वो झूठ बोल रहा है। वमा अदराका अन्नहु यकज़िब, अल मुदर्रिस उस्ताद वमा अदराका अन्नहु यकज़िब, और आपको कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा है। अदरा युद्री, किसी को बताना, दरा यदरी जानना, किसी से ला अदरी, और अदरा युद्री किसी को जतलाना बताना, और आपको किस चीज ने बताया है, या माना करेंगे और आपको कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा है। इब्राहिम अज़ुन्नु, मेरा गुमान है, मैं यूं समझता हूँ, मेरी राय है, यानी मेरा गुमान है कह लीजिए। इय्याका वज़्ज़न्ना या इब्राहिम, गुमान करने से बचो या इब्राहिम। इय्याका के बाद वा ज़बर वा का हर्फ आ रहा हो तो इसका माना होता है बचना। मिसाल के तौर पे कहना हो झूठ से बचो तो कहेंगे इय्याका वल कज़िबा, और जमा के लिए इय्याकुम वल कज़िबा। इय्याका वज़्ज़न्ना या इब्राहिम, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्ना, बदगुमानी से बचो। फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, तो यकीनन गुमान करना, किसी के मुतल्लिक़ बुरा गुमान रखना, ये झूठी तरीन बात है। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्न बअज़ ज़न्न इस्मुन, यकीनन बाज़ गुमान गुनाह है, यानी जो जाहिर है ऐसा गुमान जो किसी में ना हो वो गुनाह है। या बदगुमानी करना, किसी के मुतल्लिक़ सूए ज़न रखना, बगैर किसी तहक़ीक़ के कुराई कायम कर लेना। अजिब अनिल असिलतिल आतियति, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। लिमादा अखरजा उसामतु सबूरत मिनल फ़स्ल, उसामा ने क्लास से यानी क्लासरूम से बोर्ड को बाहर क्यों निकाला। इसका जवाब होगा अखरजा उसामतु सबूरत मिनल फ़स्ल लितनज़ीफ़िहा, या यूं भी कह सकते हैं लियुनज़्ज़िफ़हा, लियुनज़्ज़िफ़हा भी ठीक है और लितनज़ीफ़िहा भी ठीक है। कम बलगत निस्बतुन नजाहि, कामयाबी की शरह किस अदद को पहुंच गई, कहेंगे बलगत निस्बतुन नजाहि सबअता व तिस्ईना फिल मिआ, 97% तक। लिमादा अरादा अलीयुन अन यज़हब इला गुरफ़तिही, अली ने क्यों इरादा किया कि वो अपने कमरे में चला जाए। हम इसका जवाब देंगे अरादा अलीयुन अन यज़हब इला गुरफ़तिही लिअन्न बिही सुदाअन शदीदन, इसलिए कि उसे शदीद सरदर्द है। लिअन्न बिही सुदाअन शदीदन। नंबर 4, मादा युरीदुल मुदर्रिसु लिअन्न बिही सुदाअन शदीदन, लिअन्न का इस्म है सुदाअन शदीदन, और जहां तक बिही का ताल्लुक है तो वो जार मजरूर है, उसमें खबर बनने की सलाहियत होती है जार मजरूर में, मुब्तदा या कह लीजिए इन्ना वगैरह का इस्म बनने की नहीं। मादा युरीदुल मुदर्रिसु अन युरियल मुदीरा, उस्ताद क्या चाहता है कि वो मुदीर को दिखाए। इसका जवाब होगा युरीदुल मुदर्रिसु अन युरियल मुदीरा दफातिर नहवी, नहव की कापियां। यनकसिमुल फ़िअलु, यानी नहव एक सब्जेक्ट का नाम है, तो हर सब्जेक्ट की जाहिर है अलग अलग कापियां बनवाते हैं असातिज़ा कि इस पे इसका होमवर्क वगैरह करो, तो वो कापियां जाहिर अच्छा काम किया होगा स्टूडेंट्स ने, तो वो कापियां दिखाना चाहते हैं उस्ताद प्रिंसिपल को कि देखिए ये क्लास माशाअल्लाह कितनी मेहनती है। यनकसिमुल फ़िअलु, फेल मुनकसिम होता है, तकसीम होता है, बेएतिबार मानाहु इला मुतअद्दिन व लाज़िमिन, अपने माना के एतबार से फेल की किस्में हैं, किस्में बनती हैं, या तकसीम होता है मुतअद्दी और लाजिम की तरफ, या बामुहावरा तर्जमा फेल अपने माना के एतबार से दो किस्मों पे मुश्तमिल है, मुतअद्दी और लाजिम। फल मुतअद्दी मा तजावज़ हदथुहु अल फ़ाइला इलल मफ़ऊल बिही, नहवु बना इब्राहीम अलैहिस्सलामुल कअबता। मुतअद्दी वो है मा तजावज़ हदथुहुल फ़ाइला इलल मफ़ऊल बिही, के फाइल का काम जो है वो मुतजाविज हो मफ़ऊल बिही की तरफ, मफ़ऊल बिही जो है मफ़ऊल बिही तक फाइल का असर, फाइल के काम का असर आगे मुतजाविज हो, पहुंचे जा रहा हो। नहवु जैसा कि बना इब्राहीम अलैहिस्सलामुल कअबा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। व हुवा यहताजु इला फ़ाइलिन यफ़अलुहु, और जाहिर है वो यानी फ़िल मुतअद्दी जो है वो मुहताज होता है एक फाइल का जो उस काम को करे।
मफ़ऊल बिही यक़उ अलैहि, और एक मफ़ऊल बिही का जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो। व अलामतुहु अन यक़बला हा अज़-ज़मीर अल्लती तऊदु इलल मफ़ऊल बिही, और उसकी अलामत ये है कि वो कबूल करे ज़मीर की हा को जो कि लौट रही होती है मफ़ऊल बिही की तरफ। ये दीनी मदारस की फ़लसफियाना बातें हैं जो नहव को या कह लीजिए ग्रामर को मज़ीद पेचीदा बना देती हैं। इसकी डेफिनेशन में जो ये बात लिखी हुई है खासी मुश्किल है और फ़लसफियाना सी बात है। वह अलामत हो, और उसकी अलामत ये है कि वो ज़मीर की हा को कबूल करे जो कि लौट रही हो मफ़ऊल बिही की तरफ। नहव जैसा कि क़रा अद-दरसा, उसने सबक पढ़ा, व फ़ाहिमहू, और उसने उसको समझा। रअयतु हशरतन सामतन, मैंने एक जहरीला कीड़ा देखा। फ़क़तल तो हा, तो मैंने उसे कत्ल कर दिया, मार दिया। वल लाज़िम, और लाजिम यानी यहाँ इसमें फ़ाहिमहू, हू की ज़मीर लौट रही है अद-दर्स की तरफ, और फ़क़तल तो हा की ज़मीर लौट रही है हशरतन की तरफ। तो चूँकि इस फेल के साथ एक हू या हा की ज़मीर इस्तेमाल हो रही है जो मफ़ऊल बिही की तरफ लौट रही है, इसलिए फेल मुतअद्दी होगा। जिस तरह हमने कहा ये वही फ़लसफियाना पेचीदगियाँ। वल लाज़िम, और फेल लाजिम जिसको कहते हैं मा ला यतअद्दा असरुहु फ़ाइलहु, के जिसका असर उससे करने वाले से आगे मुतअद्दी ना हो, आगे मुतजाविज ना हो। नहवु जैसा कि खरजत तुल्लाबु, तलबा निकले। फरहल मुदर्रिसु, उस्ताद खुश हुआ। कहने वाला कह सकता है कि यहाँ भी जो है वो खरजत तुल्लाबु फरहल मुदर्रिसु यूँ कह सकता है कहने वाला, खरजत तुल्लाबु मिन गुरफतिहिम, और फरहल मुदर्रिसु, उस्ताद खुश हुआ बि तलामिज़तिही, अपने शागिर्दों से। तो बहरहाल ये यानी एक ऐसी ज़मीर का होना जो मफ़ऊल बिही की तरफ लौट रही हो, वो अलामत होती है फेल के मुतअद्दी होने की। तो ये एक मुश्किल सी बात है। ला यहताजुल फ़िअलुल लाज़िमु इला मफ़ऊल बिही, लेकिन चूँकि दीनी मदारिस में ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है तो इन्होंने भी उसी को फॉलो किया है। ला यहताजुल फ़िअलुल लाज़िमु इला मफ़ऊल बिही, नहीं मुहताज होता है फ़िअल लाज़िम मफ़ऊल बिही का। कद यतअद्दल फ़िअलुल लाज़िमु बिवासितति हर्फ़िल जर, ये अहम बात है। कभी कद यहाँ कभी कभी के माना में है, लित्तक़लील इसको कहते हैं, कद लित्तक़लील। कद यहाँ एक कद लित्तअकीद होता है जिसका माना होता है यकीनन, यहाँ लित्तक़लील यानी कभी कभी का माना पैदा करने के लिए, बहुत कम ऐसा होता है। कद यतअद्दा, कभी कभी मुतअद्दी होता है फ़िअल लाज़िम बिवासितति हर्फ़िल जर्र, हर्फ़ जर के वास्ता से, हर्फ़ जर के ज़रिया से। नहु ग़ज़िबल मुदर्रिसु अला तालिबिल कस्लानी, उस्ताद नाराज़ हुआ सुस्त तालिब इल्म पर। ज़हबतु बिल मरीज़ि इलल मुस्तशफ़ा, मैं मरीज़ को ले गया हस्पताल की तरफ, यानी हस्पताल ले गया। नज़रतु इलल जबली, मैंने पहाड़ की तरफ देखा। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, बेरग़बती की, तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उरीदु अन अत्तलिअ अला मनहज मदरसतिका, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल के सिलेबस पर मुत्तले हूँ। अन अत्तलिअ अला मनहज मदरसतिका, आपके स्कूल का जो सिलेबस है या कोर्स कह लीजिए, उससे मुत्तले होना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। ला अरग़बु फ़िस सफ़रि हाज़ल उसबुअ, राग़िब यरग़बु के बाद अन आए तो उसका माना होता है बेरग़बती करना, एराज़ करना, अदम दिलचस्पी जाहिर करना। और राग़िब यरग़बु के बाद फ़ी की प्रपोजिशन आए तो उसका माना होता है दिलचस्पी लेना किसी चीज़ में, रग़बत जाहिर करना। ला अरग़बु फ़िस सफ़रि, मैं सफ़र में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। हाज़ल उसबुअ, इस हफ्ते, यानी मैं इस हफ्ते सफ़र नहीं करना चाहता। व युसम्मा मफ़ऊलु मिस्ली हाज़ल फ़िअली गैर सरीहन, और इस तरह के फेल का मफ़ऊल गैर सरीह मफ़ऊल कहलाता है। वह मजरूर लफ्ज़न बिहर्फ़िल जर्र, और मजरूर होता है लफ्ज़न लफ्ज़ के एतबार से हर्फ़ जर के साथ। मनसूबन महल्लन, और मनसूब होता है महल के एतबार से। अला अन्नहु मफ़ऊल बिही गैर सरीहन, इस वजह से कि वो मफ़ऊल बिही गैर सरीह होता है, कि वो गैर सरीह मफ़ऊल बिही होता है। गैर सरीह मफ़ऊल बिही यानी वो वाज़े नहीं, उसका मफ़ऊल बिही वाज़े होना नहीं होता, तो उसका मफ़ऊल बिही वाज़े होना ठीक है नहीं होता। मय्यज़िल लाज़िमा मिनल मुतअद्दी फ़ीमा यली, लाज़िम को अलहदा कीजिए। मय्यज़ युमय्यज़ु, जुदा करना, अलहदा करना। लाज़िम को मुतअद्दी से अलग कीजिए फ़ीमा यली मुंदरजा ज़िल में। यशरहुल मुदर्रिसु दर्स मर्रतैनि, उस्ताद सबक की तशरीह करते हैं 2 दफ़ा, उस्ताद तशरीह करता है सबक की 2 दफ़ा। तो यहाँ यशरहु
کے بعد उसका मफूल चूँकि आ रहा है इसलिए ये फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा। ज़ाहिकतुल्लाबु तलबहन से ये फ़ेल लाजिम है। रजा अबिल बारिहता मेरे अबू गुज़श्ता रात वापस आए, ये भी फ़ेल लाजिम है। हाँ, ज़ाहिकतुल्लाबु में फ़ेल लाजिम है और रजा अबिल बारिहता में भी रजा फ़ेल लाजिम है, इसका कोई मफूल नहीं। हफ़िज़तुल कुरआन व अना सग़ीरुन मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और मैं छोटा था। वाओ यहाँ हालिया है, इस हाल में कि मैं छोटा था, ये माना करेंगे जबकि मैं छोटा था। इजलिस होना यहाँ बैठ जाओ, तो हफ़िज़तुल कुरआन में अल कुरान जो कि मफ़ऊल बनकर आ रहा है फ़ेल का, इसलिए ये फ़ेल मुतअद्दी होगा। इजलिस होना यहाँ बैठ जाओ, ये फ़ेल लाजिम है। इफ्ताहिल बाबा व अग़लिक़िन नवाफ़िज़ा दरवाज़ा खोल दो और खिड़कियाँ बंद कर दो। अग़लक़ युग़लिक़ु से फ़ेल अमर है। इफ्ताह भी फ़ेल मुतअद्दी है क्योंकि इसका मफ़ऊल आगे आ रहा है। अल बाबा और अग़लिक़ भी फ़ेल मुतअद्दी है क्योंकि इसका मफ़ऊल आगे आ रहा है अन्नवाफ़िज़ा। अमर अल्लाह तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिज़ब्हि इब्निही इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़िल मनाम अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का। फ़िल मनाम नींद में, ख्वाब में। यहाँ कह सकते हैं कि अमर अल्लाह तआला इब्राहीम, ठीक है ये तो अमरा वैसे मुतअद्दी है, हर्फ जर की वजह से मुतअद्दी नहीं होगा बल्कि पहले ही मुतअद्दी है। अमरा फ़ेल है, अल्लाह फ़ाइल है और इब्राहीम मफ़ूल है। इस फ़ेल का भी मफ़ूल आ रहा है इसलिए ये फ़ेल भी फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा। नाम तिफ़्लु बच्चा सो गया, ये फ़ेल लाजिम है। कुमतु मिनन नौम मुतअख़िरन मैं नींद से उठा, मुतअख़िरन लेट। यहाँ कह सकते हैं कि इस सबक के मुताबिक कामा यकूमु वैसे तो ये फ़ेल लाजिम है, लेकिन मिनन नौमी में चूँकि मिन हर्फ़ जर आ रहा है इसलिए ये कुमतु यहाँ फ़ेल मुतअद्दी होगा। और मिनन नौमी ये लफ्ज़न तो मजरूर है लेकिन महल्लन ये मंसूब है, हालत नस्ब में है क्योंकि ये मफ़ऊल के कायम मकाम है। मिनन नौमी और मिनन नौमी को कहेंगे मफ़ऊल गैर सरी। नअबुदुल्लाह वला नुशरिकु बिही शैअन हम अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराते, शरीक नहीं करते। नअबुदुल्लाह, नअबुदु फ़ेल मुतअद्दी है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह इसका मफ़ऊल है। वला नुशरिकु बिही शैअन और अशरका युशरिकु भी फ़ेल मुतअद्दी है क्योंकि आगे शैअन मफ़ऊल है। लम आकुल शैअन अल बारिहता मैंने गुज़श्ता रात कुछ नहीं खाया। लम आकुल में लम आकुल जो है वो फ़ेल मुतअद्दी है क्योंकि आगे शैअन उसका मफ़ऊल आ रहा है। ताइबल उम्मालु फस्तराहु मजदूर थक गए तो उन्होंने आराम किया। ताइबल उम्मालु फ़ेल लाजिम है और इस्तराहु फ़ेल लाजिम है। रहब्तु बिज़ुयूफ़ी मैंने मेहमानों को खुश आमदेद कहा। रहब्तु फ़ेल मुतअद्दी है और बिज़ुयूफ़ी इसका मफ़ऊल है। रहब्तु यानी ये फ़ेल लाजिम नहीं, पहले से ही फ़ेल मुतअद्दी है और बेज़र भी इसकी प्रपोजिशन है। यहाँ बिज़ुयूफ़ी को कहेंगे मफ़ऊल गैर सरी। ये ज़्यादा बेहतर है कि ये कह दिया जाए कि रहब्तु फ़ेल फ़ाइल है और बिज़ुयूफ़ी जार मजरूर और ये उसका मुताल्लिक है। मुताल्लिक फ़ेल ज़्यादा आसान है, मफ़ऊल गैर सरी और मफ़ऊल सरी। ये ऐसी इस्तिलाहात हैं जो दीनी मदारस में तलबा को पढ़ाई जाती हैं और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। यसीरुल फ़िअलुल लाज़िम मुतअद्दियम बिनक़लिही इला बाबई अफ़अल व फ़अल कमा यत्तज़िहु मिनल अम्सिलतिल आतियति। हाँ, ये अहम कायदा है। यसीरुल फ़िअलुल लाज़िम मुतअद्दियन फ़ेल लाज़िम मुतअद्दी बन जाता है बिनक़लिही उस फ़ेल को यानी फ़ेल लाज़िम को मुंतकिल करने से। इला बाबई असल में था इला बाबईनी दो बाब की तरफ यानी दो दरवाज़ों की तरफ मुंतकिल करने से। सुलासी मज़ीद फ़ी के जो 8 दरवाजे हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो ये फ़ेल मादी की 2 मिसालें हैं। 2 बाब जो हैं सुलासी मज़ीद फ़ी के अफ़अल और फ़अल, इनकी तरफ ले जाने से फ़ेल लाज़िम को मुंतकिल कर देने से वो फ़ेल लाज़िम से लाज़िम नहीं रहता, मुतअद्दी बन जाता है। कमा यत्तज़िहु मिनल अम्सिलतिल आतियति जैसा कि आने वाली मिसालों से वाज़ेह हो रहा है। खरज हामिद मिनल फ़स्ली हामिद क्लास से निकला। अखरजल मुदर्रिसु हामिदन मिनल फ़स्ली उस्ताद ने हामिद को क्लास से निकाला, बाहर निकाला। नज़लल जरीह मिन सय्यारतिल इसआफ़ी ज़ख्मी इसआफ़ असल में कहते हैं जो यानी बुनियादी इब्तदाई जो इलाज मुआलजे के लिए इमदाद फराहम की जाती है जिसे फ़र्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड की गाड़ी से मिन सय्यारतिल इसआफ़ी नज़लल जरीह यानी या एम्बुलेंस के माना में, यानी असल में वह एम्बुलेंस ऐसी होती है कि उसके अंदर ही सारा कुछ होता है।
تو اسعاف کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا. تو ابتدائی طبی امداد کی گاڑی یا ایمبولینس سے زخمی اترا. انزل الممرضون الجریح من سیارۃ الاسعاف. ممرضون، ممرضات کہتے ہیں نرسوں کو، یعنی جو فیمیل نرسز ہوتی ہیں، اور ممرضون جو میل نرس ہوتے ہیں انہیں، یعنی جو مرد کام کرتے ہیں نرس کے طور پہ، اسٹاف کے طور پہ ہاسپٹلز میں، ان کو ممرضون کہتے ہیں. اور اگر وہ عورتیں ہوں، خواتین ہوں، لڑکیاں ہوں تو ان کو ممرضات. تو ہم کہیں گے کہ ہسپتال کے عملے نے، ہسپتال کے اسٹاف والوں نے اتارا زخمی کو من سیارۃ الاسعاف، ایمبولینس سے. جلس طالب الجدید امام المدرس. نیا طالب علم بیٹھا استاد کے سامنے. اجلس المدرس طالب الجدید امامہ. استاد نے نئے طالب علم کو اپنے سامنے بٹھایا. با نزل الطفل من الطائرۃ. بچہ جہاز سے اترا. نزلت الطفل من الطائرۃ. میں نے بچے کو جہاز سے اتارا. نام المریض. مریض سو گیا. نامہ کا باب تفعیل سے فعل ماضی بنے گا نوما، فعل کے ردم پہ نوما. نوم الدواء المریض. دوا نے مریض کو سلا دیا. نجا رکاب السیارۃ التی انقلبت. گاڑی کی سواریاں بچ گئیں. نجات پا گئیں یا بچ گئیں کے معنی میں گاڑی کی سواریاں محفوظ رہیں. التی انقلبت، جو گاڑی الٹ گئی تھی، جو گاڑی الٹ گئی تھی ایکسیڈنٹ میں، اس کی سواریاں محفوظ رہیں. نج اللہ رکاب السیارۃ التی انقلبت. نجا نجات پا جانا، اور نجا یعنی نجات دینا. اللہ نے نجات دے دی، اللہ نے محفوظ رکھا گاڑی کی سواریوں کو، اس گاڑی کی سواریوں کو جو الٹ گئی تھی. اذا نقل الفعل المتعدی الى مفعول واحد الى هذين البابين تعدى الى مفعولين. یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے. جب نقل کیا جائے، جب منتقل کیا جائے اس فعل کو جو متعدی ہو ایک مفعول کی طرف، الى هذين البابين، ان دونوں ابواب کی طرف، یعنی جب فعل متعدی، اس فعل متعدی کو جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، متعدی الى مفعول واحد فعل کو جب ان دونوں ابواب میں منتقل کیا جائے گا، تعدی الى مفعولین، وہ متعدی ہو جائے گا دو مفعولوں کی طرف، وہ متعدی الى مفعولین بن جائے گا. مثال کے طور پہ سمع المدرس القرآن، استاد نے قرآن سنا. سمع تو یہاں پہلے ہی متعدی ہے، لیکن سمع متعدی الى مفعول واحد ہے. جب اس کو ہم لے جائیں گے باب افعال میں یا باب فعال میں تو پھر یہ متعدی الى مفعولین ہو جائے گا. اسمع الطلاب المدرس القرآن، طلبہ نے استاد کو قرآن سنایا. یہاں اسمع فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، المدرس مفعول نمبر 1 اور القرآن مفعول نمبر 2. فہم الطالب الدرس، طالب علم سبق سمجھ گیا. فہم المدرس الطالب الدرس، استاد نے طالب علم کو سبق سمجھایا. تو یہاں فہم متعدی الى مفعولین ہو گیا ہے. تمرین رقم 1، مشق نمبر 1، ادخل کل فعل مما یاتی فی جملتین. نیچے آنے والے جملوں میں سے ہر فعل کو، یا کہہ لیجئے نیچے آنے والے فعلوں میں سے، ان فعلوں میں سے جو نیچے آ رہے ہیں، ہر فعل کو داخل کیجئے دو جملوں میں. فی الجملۃ الاولی کما ہوا، پہلے جملہ میں جیسا کہ وہ ہے. وفی الجملۃ الثانیۃ بعد ادخال حمزۃ التعدیۃ علیہ، اور دوسرے جملے میں اس فعل کو استعمال کیجئے حمزہ تعدیہ کو داخل کرنے کے بعد. حمزہ تعدیہ، عدى يعدي تعدیۃ، باب تفعیل جو ہے اس کا ایک مصدر تفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے جرب یجرب، تجریبا بھی ٹھیک ہے اور تجربۃ بھی ٹھیک ہے. تو حمزہ التعدیہ یہ بھی عدى يعدي تعدیۃ، تفعلۃ متعدی بنانا، تعدى يتعدى متعدی ہونا، اور عدى يعدي تعدیہ متعدی بنانا. تو متعدی بنانے والا حمزہ جو کہہ لیجئے، متعدی بنانے کا حمزہ، یعنی وہ حمزہ جو لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ نازلہ سے انزلہ میں آ جو ہے یہ حمزہ تعدیہ کہلائے گا. خرجہ سے اخرجہ میں آ حمزہ تعدیہ کہلائے گا. خرج حامد من الفصل، حامد کلاس سے نکلا. اخرج المراقب حامد من الفصل، نگران نے حامد کو کلاس سے باہر نکالا. اب کوئی بھی جملہ بناتے جائیے. مثال کے طور پہ دخل حامد فی الفصل، حامد کلاس میں داخل ہوا. آگے کہہ سکتے ہیں ہم ادخل المدرس حامدا فی الفصل جلس، جلس حامد علی الکرسی. آگے کہہ سکتے ہیں اجلس المراقب حامدا
अलल कुर्सी। नज़ल हामिदुन, हामिद उतरा मिसाल के तौर पे मिन सय्यारती, नज़ल हामिदुन मिन सय्यारती। आगे आएगा अनज़लल मुमर्रिज़ून हामिदन मिन सय्यारती, ज़ाहिका हामिदुन फिल फस्ल, हामिद क्लास में हंसा। आगे कह सकते हैं हम अज़हका, अज़हका तुल्लाबु हामिदन फिल फस्ल, तलबा ने हामिद को हंसाया। बका, बका हामिदुन फिल फस्ल, हामिद क्लास में रोया। अबका तुल्लाबु हामिदन फिल फस्ल, तलबा ने हामिद को रुलाया क्लास में, उसको छेड़ छेड़ के। समिआ, सुना। समिआ हामिदुन, समिआ हामिदुन दरसहु, हामिद ने अपना सबक सुना। हम कह सकते हैं आगे अस्मा, अस्मा हामिदुन खालिदन दरसहु, हामिद ने खालिद को अपना सबक सुनाया। नंबर 2, अदखिल कुल्ला फ़ेल मिम्मा याती फी जुमलतैनी, नीचे जो फेल आ रहे हैं हर फेल को दाखिल कीजिए दो जुमलों में। फिल जुमलतिल ऊला कमा हुआ, पहले जुमला में जैसा कि वो है। और फिल जुमलतिस सानियती बाद तज़ईफ़िही ए नक़लिही ला फ़अला, और दूसरे जुमला में बाद तज़ईफ़िही। ज़अफ़ा युज़अफ़ु का मना होता है किसी को डबल करना, दुगना करना। ज़िफ़ुन कहते हैं दुगना को। व आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, दो गुना, तो ज़िफ़न दुगना, यानी ज़िफ़ैनि होगा दो गुना का भी दुगना, दुगना चुगना हम तर्जमा कर सकते हैं। ज़िफ़ुन की जमा है अज़आफ़ुन, कुरान पाक में है ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़तन बाद तज़ईफ़िही, उसे डबल करने के बाद, यानी दरमियान वाला जो हर्फ है उसे डबल कर दिया जाए, यानी उस पे शद डाल दी जाए। शद डालने से हर्फ सिंगल नहीं रहता बल्कि डबल हो जाता है। तो यहाँ बाद तज़ईफ़िही, उसको डबल करने के बाद नक़लिही ला बाब फ़अला, यानी उसको मुंतकिल करने के बाद फ़अला के बाब की तरफ। फ़अला को, फ़अला में जो ऐन कलिमा है उसको डबल किया जाए तो फ़अला हो जाता है। दरसा से दर्रसा, खाफ़ा से खव्वफ़ा, नामा से नव्वमा, हाफ़िज़ा से हफ़्फ़ज़ा, और जफ़्फ़ा से जफ़्फ़फ़ा, जफ़्फ़ा से जफ़्फ़फ़ा। अब मसलन दरसा खालिदुन किताबहु, खालिद ने अपनी किताब पढ़ी। दर्रसा, दर्रसल मुदर्रिसु खालिदन किताबहु, खाफा डर गया। खाफत तालिबु, खाफत तालिबु, खाफत तालिबु मिनल हय्यति, तालिब इल्म सांप से डर गया। खव्वफा, हम कहेंगे खव्वफर रजुलु तालिबा मिनल हय्यति, आदमी ने तालिब इल्म को सांप से डराया। नामा, सो गया। नामल वलदु अलल फिराशी, लड़का बिस्तर पर सो गया। नव्वमा, हम कह सकते हैं नव्वमल वालिदु तिफला या नव्वमल वालिदुल वलदा अलल फिराशी। हाफिजा, याद किया। हाफिजा, हाफिजल वलदुल कुरआना, लड़के ने कुरान याद किया। हफ़्फ़ज़ा, हम कहेंगे हफ़्फ़ज़ल मुदर्रिसुल वलदल कुरआना, याद करवाया। जफ़्फ़ा, खुश्क हो गया। जफ़्फ़ल माउ, पानी खुश्क हो गया। जफ़्फ़ा से जफ़्फ़फ़ा, हम कह सकते हैं जफ़्फ़फ़ल खादिमु, जफ़्फ़फ़ल खादिमुल माआ, खादिम ने पानी को खुश्क किया। एक होता है जफ़्फ़ा खुश्क होना, ये लाजिम है। जफ़्फ़फ़ा खुश्क करना। जफ़्फ़फ़ल रजुलुल माआ, आदमी ने पानी को खुश्क किया, यानी फर्श पे पड़ा हुआ था उसे तौलिया वगैरह ऊपर डाल के उसको खुश्क किया। कैफ़ा उद्दियतिल अफ़आलुल्लती तहतहा ख़त्तुन फिल अम्सिलतिल आतियती, कैसे मुतअद्दी बनाए गए हैं वो अफ़आल जिनके नीचे लाइन है आने वाली मिसालों में। मन अब का तिफला या आमिनतु, किसने बच्चे को रुलाया है ए आमिना। मा अब काहु अहदुन इन्नमा यबकी मिनल जुई, उसको किसी ने नहीं रुलाया, वो तो भूख से रो रहा है। इन्नमा, बस कलमा हसर है, बस वो तो, या खाली यूं भी कह सकते हैं वो तो भूख से रो रहा है और कोई वजह नहीं है, बस यही वजह है। यहाँ बका से अब का हो गया बाबे इफ़आल की वजह से। क़ाल तालिबुल जदीदु लिल मुदर्रिसी, नए तालिब इल्म ने उस्ताद से कहा, या उस्ताद ए उस्ताद, अजलिसनी करीबन मिन अस्सबूरती फ़इन्ना नज़री ज़ईफ़ुन, मुझे बोर्ड के करीब बैठा दीजिए, बोर्ड के नज़दीक बैठा दें, यकीनन मेरी नज़र कमज़ोर है। फ़ाज़ बरफ़ा बाज़ औक़ात असल में सबब यानी वजह को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, फ़ा का हर्फ। चुनांचे यहाँ फ़इन्ना नज़री ज़ईफ़ुन का माना होगा इसलिए कि मेरी नज़र कमज़ोर है। अजलिस, जलासा से अजलासा बाबे इफ़आल। नज़लतु मिन अस्सय्यारती सुम्मा नज़्ज़लतु उम्मिल मरीज़ता, मैं गाड़ी से उतरा फिर मैंने अपनी मरीज वालिदा को उतारा।
تو نزل تو نزلہ سے نزلہ باب تفعیل کی وجہ سے متعدی ہو گیا۔ نمبر 4 یا احمد اے احمد لا تضحکنی وانا اقرأ الدرس، اے احمد تو مجھے نہ ہنساؤ اس حال میں کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں، یعنی جب میں سبق پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے مت ہنساؤ۔ اضحک یضحک باب افعال، ضاحک سے اضحک یضحک متعدی بن گیا۔ قال لی الطبیب، مجھے ڈاکٹر نے کہا اخرج لسانک، اپنی زبان نکالو۔ خرج یخرج نکلنا، اور اس کو باب افعال میں اخرج یخرج میں لے جایا جائے تو نکالنا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ خرجہ سے اخرجہ باب فعال متعدی ہو گیا۔ قال تعالی من یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، ومن یظلم منکم، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم چکھائیں گے اس کو بڑا عذاب۔ نذقہ یہ اصل میں ہے اذاق یذیق، ذاق یذوق چکھنا، اور اذاق یذیق چکھانا۔ یہاں یہ حمزہ التعدیہ جو استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ فعل متعدی ہو گیا۔ اذاق یذیق سے بن گیا نذیق، من چونکہ حرف شرط ہے اور یظلم منکم شرط ہے، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ نذقہ عذابا کبیرا، یہ جواب شرط ہے، اور جواب شرط بھی شرط کی طرح حالت جزم میں ہوتا ہے، اس لیے نذیق سے ہو گیا نذیق، اور دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا، ڈراپ کر دیا گیا، تو نذیق سے کیا رہ گیا؟ نذق۔ پھر سنیے، ذا کا یذوق چکھنا اور اذا کا یذیق چکھانا، یذیق سے بنا نذیق، اور نذیق سے پھر نذیق، اور یا کو ڈراپ کیا تو کیا رہ گیا؟ نذق، ہم اس کو چکھائیں گے بڑا عذاب۔ قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کرو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید بن کر بغیر کسی بیماری کے۔ ادخل یہ داخلہ یدخل سے ادخل یدخل متعدی ہو گیا۔ ادخل یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو پھر کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء، تخرج یہاں جواب امر ہے اس لیے حالت جزم میں۔ بعد الطواف والسعی یحلق المعتمر رأسہ او یقصر شعرہ، طواف اور سعی کے بعد عمرہ کرنے والا اپنا سر منڈواتا ہے، اور یقصر شعرہ، یا اپنے بالوں کو مختصر کرواتا ہے، یعنی چھوٹے کرواتا ہے۔ قصرہ چھوٹا ہونا، کسی چیز کا چھوٹا ہونا، اور کسرہ یکسر چھوٹا کروانا، یہاں متعدی ہوا۔ یکسر باب تفعیل کی وجہ سے، یا کہہ سکتے ہیں تضعیف کی وجہ سے، سیکنڈ لاسٹ حرف کو ڈبل کرنے کی وجہ سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، محرم یعنی احرام باندھنے والا نہ شادی کرے اور نہ شادی کرائے، ولا یخطب، اور نہ ہی وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے۔ خطبہ یخطب خطبۃ ہو تو خطبہ دینا، اور خطبہ یخطب خطبۃ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے منگنی کا پیغام دینا، نکاح کا پیغام دینا، منگنی کروانا۔ احرام جس شخص نے باندھا ہوا ہو نہ تو وہ شادی کرے اور نہ ہی شادی کروائے، یعنی اپنی بیٹی کی کسی اور کے ساتھ حالت احرام میں، اور نہ ہی وہ نکاح کا پیغام دے۔ یہاں نکاح ینکح سے انکح ینکح متعدی باب افعال کی وجہ سے، یا کہہ دیجئے حمزہ التعدیہ کی وجہ سے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہ وہی ہے کہ اس نے مارا اور زندہ کیا۔ اضحکا ضاحکا سے اضحکا، ابکا بکا سے ابکا، ماتا سے اماتا، اور حیا زندہ ہونا۔ حیا کو حیا بھی پڑھ لیتے ہیں، حیا یا کا یا میں ادغام کر کے زندہ ہونا، اور احیا زندہ کرنا، سب باب افعال یا کہہ لیجیے حمزہ تعدیہ کی وجہ سے متعدی ہو رہے ہیں سارے افعال۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ تو محبوب بنا دے ہماری طرف یا ہمیں ایمان کو، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور تو مکروہ کر دے، ناپسند بنا دے ہمیں کفر کو اور نافرمانی کو، والفسوق اور حد اطاعت سے نکل جانے کو، والعصیان اور معصیت نافرمانی کرنے کو۔ حبب، حببا یحبب سے حبب فعل امر ہے، کرہ یکرہ سے کرہ فعل امر ہے، یہ متعدی بن رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ باب تفعیل کی وجہ سے، یا کہہ لیجیے تضعیف کی وجہ سے، یعنی عین کلمہ کو ڈبل کرنے کی وجہ سے۔ ارید ان اریہ المدیرہ، میں چاہتا ہوں کہ اریہ، ہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے دفاتر کی طرف، کاپیوں کی طرف،
کہ میں وہ کاپیاں مدیر کو دکھاؤں. ارا افعل من رأى، ارا جو ہے یہ افعل کے وزن پر ہے رأى سے، باب افعال. اصلہ ارأی، افعل ارأی، حذفت منہ عینہ، اس سے اس کا عین کلمہ جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. عین کلمہ یعنی مادے کا درمیان والا حرف. اس میں مادے کا درمیان والا حرف کیا ہے؟ را، حمزہ، یا میں حمزہ عین کلمہ ہے، تو اس کا عین کلمہ حذف کر دیا گیا ہے. ارآیا سے ارا. مضارعہ یوری، اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یوری. ارآیا یرئیو سے استعمال ہوگا ارا یوری دکھانا. والامر منہ ارے، اور اس سے امر بنتا ہے ارے تو دکھا. یوری سے ارے، پہلی یوری کی پہلی یا جو ہے وہ حذف ہو جائے گی پہلا دائرہ لگنے کی وجہ سے، اور آخری یا بھی حذف ہو جائے گی آخری دائرہ لگنے کی وجہ سے. باقی رہ جائے گا ری. اور باب فعال میں حمزہ چونکہ لازمن لگتا ہے خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس لیے ری کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ اری. ارینی حاضل کتابہ یا علیو، تم مجھے دکھاؤ یہ کتاب اے علی. ارو اس کی جمع ارونی حاضل کتابہ، تم سب مجھے دکھاؤ یہ کتاب. یا اخوانو اے بھائیو. اری یہ مؤنث، ارینی حاضل کتابہ یا مریم، اے مریم تم یہ کتاب مجھے دکھاؤ. اریننی حاضل کتابہ یا اخوات، ارینا یہ ہوگا جمع کا صیغہ جمع مؤنث کا، تم مجھے دکھاؤ یہ کتاب اے بہنوں. تقولو آپ کہیں گے اران المدرس کتاب نحو جدیدا، ہمیں دکھائی استاد نے نحو کی کتاب اس حال میں کہ وہ نئی تھی، یعنی نئی کتاب. غدن سآخذکم الی المکتبۃ العامۃ، کل میں تمہیں لے جاؤں گا لائبریری. الی المکتبۃ العامۃ جنرل لائبریری کہہ لیجئے یا پبلک لائبریری کے معنی میں، پبلک لائبریری میں تمہیں لے جاؤں گا. وَأُرِيكُمُ الْمَعَاجِمَ كُلَّهَا، اور میں تمہیں تمام ڈکشنریاں دکھاؤں گا. معاجم موجم کی جمع، تمام ڈکشنریز تمہیں دکھاؤں گا. جملہ نمبر 3. ارینی جواز سفرک یا احمد، ارینی اری جمع نی ہے، ارا یوری سے فعل امر، تم مجھے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ اے احمد. وفی التنزیل، اور قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور یقیناً ہم نے انہیں اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، اور یقیناً ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں تو اس نے تکذیب کی اور اس نے انکار کیا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات اپنی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرے رب، ارینی تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے. قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن یعنی میں اس کی یہ خواہش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. نمبر 4. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یا معنی کریں گے یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی، فاضبر فاتو، ارو تم دکھاؤ نی مجھے. ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ارنا تو دکھا ہمیں، الذین اضلانا من الجن والانس ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو کر دیں گے اپنے قدموں کے نیچے. کر دیں گے سے مراد ہم انہیں رکھیں گے اپنے قدموں کے نیچے، رون دیں گے اپنے قدموں کے نیچے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے. اسفلین یعنی سب سے نچلے، تاکہ وہ حقیر ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں. نمبر 1. یجرا تمرینان شفویان الآتیان، یجرا اجرا کیا جائے دو مشقوں کا، التمرینان الشفویان الآتیان نیچے آنے والی دو زبانی مشقوں کا اجرا کیا جائے، یعنی یہ مشقیں کروائی جائیں. یقول طالب لزمیلہ، طالب علم اپنے کلاس فیلو سے کہے ارینی کتابک، ارینی ساعتک، ارینی قلمک. فیجیبہ قائلا، تو وہ اسے یہ کہتے ہوئے جواب دے سأریکہ، میں تمہیں وہ چیز یعنی جو تم نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے
میں तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा। सउरीकहू या सउरीकहा, अगर चीज़ मुज़क्कर है, मिसाल के तौर पे उसने कहा है अरिनी किताबका, तो कहेंगे सउरीकहू बादा कलीलिन। और अगर उसने कहा है अरिनी साअतका, तो उसके जवाब में कहा जाएगा सउरीकहा बादा कलीलिन, मैं तुम्हें कुछ देर बाद दिखाऊंगा। औ ला उरीकहू, या ये जवाब दे मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा। हू, या और अगर चीज़ मुअन्नस है तो कहेंगे हा। यक़ूलुल मुदर्रिसु लिकुल्लि तालिबिन, उस्ताद हर तालिब इल्म से कहेगा, या इसका तर्जुमा फ़िले अमर में करेंगे, उस्ताद हर तालिब इल्म से कहे अअरैतनी दफ्तरका, क्या तूने मुझे अपनी कॉपी दिखा दी है। फ़युजीबुहु क़ाइलन, तो वो यानी तालिब इल्म उन्हें अपने उस्ताद को ये कहते हुए जवाब दे नाम अरैतुकहू, जी हाँ अरैतु मैंने दिखा दी है, का आपको, हू मैंने आपको दिखा दिया है, हू उसे यानी अपनी कॉपी। जव्वलतु फी मशारिकिल अर्ज़ि व मगारिबिहा, ऐ जुलतु फीहा कसीरन। जव्वलतु का माना है जुलतु, जाला यजूलु घूमना फिरना, जुलतु फीहा कसीरन यानी मैं उसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा हूँ। जव्वलतु जाला यजूलु से बाबे तफ़ईल है, जव्वला युजव्विलु, बाबे तफ़ईल में चूँकि ताकीद का माना पैदा हो जाता है, तो यहाँ ताकीद से मुराद यानी कसरत ले लीजिए। जाला यजूलु घूमना और जव्वला युजव्विलु बहुत ज्यादा घूमना फिरना। युनक़लुल फ़िअलु इला बाबि फ़अला लिमआनिन, फ़िल को मुंतकिल किया जाता है फ़अला बाब की तरफ, लिमआनिन ये असल में है लाम ज़ेर ली जमा मआनिन, और मआनिन जमा है मानन की, माना की जमा मआन। लिमआनिन चंद मानों के लिए, मिनहा उन मानों में से, यानी चंद माने पैदा करने के लिए, उन मानों में से अत-तक्सीरु अविल मुबालगतु, अत-तक्सीरु यानी कसरत का माना पैदा करना, अविल मुबालगतु या मुबालगा का माना पैदा करना है। नहवु जव्वला ऐ जाला कसीरन, तव्वफा ऐ तवाफा कसीरन, क़त्तला ऐ बालगा फिल क़त्ल यानी उसने कत्ल में मुबालगा किया, कस्सरा ऐ बालगा फिल कसरी उसने तोड़ने में मुबालगा किया, क़त्ता ऐ बालगा फिल क़त्इ काटने में, अद्ददा ऐ अद्दा कसीरन उसने बहुत ज्यादा गिना शुमार किया। कस्सरतुल अक़लामा इसमें तकसीर है और कस्सरतुल कलमा में मुबालगा है। कस्सरतुल अक़लामा मैंने बहुत सी कलमें तोड़ी, और कस्सरतुल कलमा का माना करेंगे मैंने कलम को बहुत ज्यादा तोड़ा। फिर तंजीली कुरान मजीद में है नंबर 1, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यकीनन वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, वस्तकबरू अन्हा और उनसे तकब्बुर का इजहार किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई, उनके लिए बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे आसमान के दरवाजे। तुफ़त्तहु और तुफ़्ताहु में फर्क है, तुफ़्ताहु में वो ताकीद, वो जोर, वो स्ट्रेस नहीं है जो तुफ़त्तहु में है। चुनांचे माना करेंगे उनके लिए बिल्कुल आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्नता और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक के वलजा यलिजु दाखिल होना, यहाँ तक के दाखिल हो जाए ऊँट, फी सम्मिल खियाती, सम्मी कहते हैं सुराख को, अल खियात सुई, खियात खाता यकीदु किसी चीज को सीना, तो खियात जिससे सिया जाए यानी सुई, सुई के नाके में, सुई के सुराख में जब तक ऊँट दाखिल ना हो जाए वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे, यानी उनका दाखिला जन्नत में मुमकिन नहीं है। अल्लज़ी जमाअ मालन व अद्ददहु, जिसने माल को जमा किया और उसको कसरत से गिना, बहुत ज्यादा गिना। अद्दा यउद्दु गिनना शुमार करना, और अद्ददा युअद्दिदु बाबे तफ़ईल बहुत ज्यादा गिनना। क़ाला उसने कहा सनुक़त्तिलु अबनाअहुम, फ़िरऔन ने कहा हम कत्ल करेंगे उनके बेटों को। सनक़्तुलु और सनुक़त्तिलु में फर्क है, सनुक़त्तिलु में जो जोर है वो सनक़्तुलु में नहीं है। हम कसरत से या बहुत ज्यादा गुस्सा निकाल के उनके बेटों को कत्ल करेंगे। वह गल्ला का दिल अबवाबा, अगला का युगले को भी बंद करना और गल्ला का युगले को भी बंद करना, लेकिन गल्ला कत में जोर का माना मौजूद है। फजअलनाहुम अहादीसा, तो हमने बना दिया उनको बातें यानी दास्तानें, किस्से कहानियां। अब वो दास्तानें ही रह गई हैं, उनका वजूद नहीं रहा, यानी उनका वो दास्तानों में बदल गए हैं और उनका सतह हस्ती से वजूद मिट गया है। और मज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़िन, मज़्ज़क़ युमज़्ज़क़ु किसी चीज को टुकड़े टुकड़े करना, और हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया है
ان को कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, हर तरीके से, जिस तरह से भी किसी को टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, मुमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, यानी मतलब ये है कि उनके वजूद को बखेर दिया है, उनका वजूद सफ़े हस्ती से मिटा दिया है, अब सिर्फ उनकी दास्तानें ही बाकी रह गई हैं। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔना, और जब हमने निजात दी, नज्जयना अनजा युनजी भी निजात देना और नज्जा युनजी भी निजात देना, लेकिन नज्जा युनजी में जो एहतमाम जो स्ट्रेस है वो अनजा युनजी में नहीं है। वइज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने बड़े एहतमाम से निजात दी, तुम्हें निजात देने का एहतमाम किया, आले फ़िरऔन से, फ़िरऔन के आल से हमने तुम्हें निजात दी। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, भी वो पहुँचाते थे तुम्हें बदतरीन अज़ाब। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, वो ज़िबा करते थे, यज़बहून नहीं कहा, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, वो बड़ा गुस्सा निकाल के एहतमाम के साथ पूरी प्लानिंग बना के तुम्हारी नस्ल कुशी की गरज से तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे। इय्याका वज़्ज़न्ना, इसका माना है बदगुमानी से या किसी के मुतालिक बगैर तहकीक किए कोई राय कायम करने से बचो। इय्याका के बाद वाज़ बर वा आ जाए तो उसका माना होता है बचना। हादा तहज़ीरु व हुवा तंबीहुल मुखातबी अला अम्रिन मकरूहिन लियजतनिबहु व हा अमसिलतन लहू। हादा तहज़ीर, ये तहज़ीर है, ये तहज़ीर, हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु तहज़ीर, किसी को खबरदार करना, किसी को मुतनब्बिह करना, हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु तहज़ीर, किसी को मुहतात रहने की तलकीन करना। व हुवा तंबीहुल मुखातबी, तहज़ीर की आगे फिर तशरीह की है, और वो मुखातब को मुतनब्बिह करना है। मुखातब यानी जिससे गुफ्तगू की जा रही हो उसे मुतनब्बिह करना है। अला अम्रिन मकरूहिन, किसी नापसंदीदा काम पर, किसी नापसंदीदा काम से मुतनब्बिह आगाह करना है। यजतनिबहु, ताकि वो उससे इज्तनाब करे। वहा अमसिलतन लहू, और लीजिए इसकी मिसालें। इय्याका वल किलाबा या बुनैया, कुत्तों से बचो ए मेरे बेटे। इय्याकुम वल किलाबा या अबनाई, यानी कुत्तों से मुहतात रहो, उनको न छेड़ो, उनसे दूर रहो। इय्याकी वल किलाबा या बिनती, इय्याकुन्ना वल किलाबा या बनाती। या अलीयु इय्याका व हादल वलद फइन्नहु कज़्ज़ाबुन, इस लड़के से बचो, यकीनन वो झूठा है। इय्याका वल कसल, इय्याकी वल कसल या ज़ैनबु, ए ज़ैनब सुस्ती से बचो, सुस्ती से इज्तनाब करो। इय्याकुम व तदखीना, सिगरेट नोशी से बचो। फइन्नहु सबबु अमराज़िन मुहलिकतिन, तो यकीनन वो हलाक कर देने वाली बीमारियों का सबब है, मुहलिक अमराज का सबब है। इय्याकुन्ना व हादिहिल मजल्लाती या अखवाती, या मेरी बहनों इन रिसालों से बचो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो। फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनाती, तो यकीनन हसद नेकियों को खा जाता है। कमा तअकुलुन नारुल हतबा, जैसा कि आग ईंधन को खा जाती है। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इय्याकुम वल जुलूस बित्तुरुक़ाति, तुम रास्तों में बैठने से बचो, यानी रास्तों में बैठने से इज्तनाब करो। रास्तों में बैठना कि आने जाने वालों को दिक्कत हो, इससे इस हदीस में मना किया जा रहा है। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूरि फ़इन्नहा ज़लालतुन, और तुम बचो नए पैदा किए जाने वाले कामों से, जो दीन में नए ईजाद कर दिए जाएं सवाब की गरज से, बिदआत जिन्हें कहा जाता है, सवाब की गरज से इबादत के नए नए तरीके, जिक्र के नए नए तरीके वगैरह, तो यकीनन वो गुमराही है। कौविन अमसिलतन लितहज़ीर, तहज़ीर की मिसालें बनाइए। मुस्तअमिलन अल कलिमातिल आतियता, आने वाले कलिमात को इस्तेमाल करते हुए। अस्सुफूरु का माना होता है बेहिजाबी, बेपर्दगी। या अखवाती, कहेंगे इय्याकुन्ना वस्सुफूरा या अखवाती, मेरी बहनों बेपर्दगी से बचो। इय्याका वल कज़िबा या उस्मानु, या अज़्ज़तु, ये लड़की का नाम है, खातून का। कहेंगे इय्याकी वल हसद या अज़्ज़तु, या अखवैया, ए मेरे दोनों भाइयों। या अखवैया, या अखवैनी या था, या अखवैनी, या अखवैनी में नून ज़िरनी गिर गया क्योंकि ये मुदाफ है आगे या की तरफ, नून ज़िरनी गिर जाने से या अखवैया रह गया। दो या इकट्ठे हुए, दोनों का दूसरे में इदगाम हुआ, या अखवैया बन गया। ए मेरे दो भाइयों, या अखवानी था असल में, लेकिन अगर कोई इस्म मुदाफ हो आगे और उससे पहले या आ जाए तो वो मुनादा मुदाफ कहलाता है, और मुनादा मुदाफ हालत नस्ब में होता है, इसलिए या अखवाया की बजाय या अखवैया हुआ। मेरे दोनों भाइयों, कहेंगे इय्याकुमा वन नमीमता या अखवैया, मेरे दोनों भाइयों चुगली करने से बचो। अन्नुज़ूलु मिनल हासिलती वहिया तसीरु, माना होगा बस से उतरना और वो चल रही हो। या अतफालु, बच्चों।
اس کا جملہ بنے گا ایاکم والنزول من الحافلۃ وہی تسیر یا اطفال، یعنی چلتی ہوئی بس سے اترنے سے اجتناب کرو، بچو۔ التبرج یا بنتی، التبرج زینت کا اظہار کرنا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی قرآن مجید میں ہے، یعنی زیب و زینت کا اظہار کرنا، میک اپ وغیرہ کر کے باہر نکلنا۔ کہیں گے ایاکما والتبرج یا بنتی، یہ اصل میں یا بنتانی سے پہلے یا بنتینی ہوا، یا بنتینی یا اور نون زرنی مضاف ہونے کی وجہ سے حذف ہوا تو یا بنتیہ رہ گیا، یا کا یا میں ادغام ہوا، یا بنتیہ بن گیا۔ اے میری دونوں بیٹیوں، ایاکما والتبرج اظہار زینت سے بچو۔ البدعۃ ایھا المسلمون، کہیں گے ایاکم والبدعۃ، پہلے ہوگا البدعۃ لیکن ایاکم کے ساتھ ہو جائے گا ایاکم والبدعۃ ایھا المسلمون، بدعت سے بچو اے مسلمانوں۔ انما یکذب، انما کلمہ حصر ہے، بس وہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ انما اصلها ان اتصلت بها مزائدۃ، یہ انا اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے ما زائدہ، انما وتسمى هذه الکافہ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ما کافہ۔ کف یکف کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو یہ ما جو ہے یہ انا کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، لأنها تکف انا عن العمل، اس لیے کہ وہ انا کو یعنی ما زائدہ یہاں انا کو روک دیتا ہے عمل کرنے سے، یعنی انا کسی اسم سے پہلے آ جائے تو اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ الہکم الہ واحد، جس سے پہلے انا آ جائے تو پڑھیں گے انا الہکم الہ واحد، لیکن ما آ جائے انما تو پھر الہ کی بجائے الہ ہی رہے گا، تو انا کو ما نے روک دیا ہے الہ کو الہ کرنے سے، یعنی الہکم میں عمل کرنے سے انا کو روک دیا ہے ما نے، جسے ما زائدہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انما الہکم الہ واحد کہیں گے۔ تدخل انما علی الجملتین الاسمیۃ والفعلیۃ، انما داخل ہوتا ہے دونوں جملوں پر، جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر بھی۔ نحو انما الصدقات للفقراء، بس صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، انما کلمہ حصر ہے، یعنی صدقات، یہاں صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہیں یعنی زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے آگے جو 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ انہی مصارف میں استعمال کی جا سکتی ہے، صدقات تو بس فقراء کے لیے ہیں، وللفقراء والمساکین والعاملین علیہا وغیرہ۔ انما الاعمال بالنیات، بس اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، بس اعمال تو ہیں ہی نیتوں سے، تو اس میں حصر کا مفہوم موجود ہے انما کی وجہ سے۔ یہاں انما جملہ اسمیہ پہ داخل ہو رہا ہے، آگے جملہ فعلیہ کی مثال قرآن مجید کی آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بس آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائیں اور آخری دن پہ۔ تفید انما التعیین، انما فائدہ دیتا ہے تعیین کا، متعین کرنے کا۔ وتوجب اثبات الحکم المذکور، اور وہ واجب کرتا ہے مذکور حکم کو ثابت کرنے کو، یعنی انما سے جو حکم اس میں مذکور ہوتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ حکم جو ہے وہ بڑے پختہ طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ وَنَفْيَ غَيْرِ هَذَا الْحُكْمِ عَنْهُ، اور اس حکم کے علاوہ اس سے وہ نفی کر دیتا ہے، یعنی جو حکم وہاں لگایا جا رہا ہوتا ہے انما اس کے علاوہ سے اس حکم کی نفی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے، آگے مثال اس کی موجود ہے، فَقَوْلُنَا، تو ہمارا یہ کہنا انما هو مہندس یفید انه مہندس فقط، اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ صرف انجینئر ہی ہے، وَلَيْسَ فِيهِ صِفَةٌ أُخْرَى، اور اس میں کوئی دوسری صفت نہیں ہے، انما هو مهندس، بس وہ تو انجینئر ہے، یعنی اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ تم جو اس کے پاس یہ کیس لے کے جا رہے ہو تو ڈاکٹری کیس ہے، وہ تو انجینئر ہے، اس کیس کو وہ کیسے حل کر سکے گا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ وَاللَّهِ لَقَدْ فَرِحْتُ كَثِيرًا، اللہ کی قسم یقیناً میں بہت خوش ہوا ہوں۔ ہونا فرحت كثيرا جواب القسم، یہاں فرحت كثيرا قسم کا جواب ہے، واللہ اللہ کی قسم، یہ کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ آگے اس کا جواب ہے اس بات کی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اذا کان جواب القسم جملۃ فعلیۃ مثبتۃ، جب قسم کا جواب ہو جملہ فعلیہ، جب قسم کے جواب میں جملہ فعلیہ استعمال ہو رہا ہو اور وہ جملہ فعلیہ مثبت ہو، منفی نہ ہو، پازیٹو ہو، نیگیٹو نہ ہو، مصدرۃ بفعل ماض، اور وہ جملہ فعلیہ اس کے شروع میں صدر سینہ یعنی آغاز، اس جملہ فعلیہ کے آغاز میں فعل ماضی آ رہا ہو۔ اکد باللام وقد، تو
उस जवाब कसम को मुअक्कद किया जाएगा लाम और कद के साथ, लकद, यानी फिर लकद आएगा। कमा फी कौलिही तआला वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लकद खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। पहले सारी कस्में हैं और आगे लकद खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, ये जवाब कसम है। और जवाब कसम यहाँ खलकना से शुरू हो रहा है जो कि फ़िल माज़ी है, इसलिए, और वो फ़िल मुस्बत है, मनफी नहीं है, इसलिए इससे पहले लकद आया। इजाल कुल्ल जुमलतिन मिम्मा याती जवाबन लिल कसमी, हर जुमले को जो नीचे आ रहे हैं बनाइए, उन जुमलों में से हर जुमले को बनाइए कसम का जवाब, जवाब कसम। फरिख्तु बिज़ियारतिका, कहेंगे वल्लाहि फरिख्तु की बजाय फसाहत का तकादा क्या है, फसाहत व बलागत का कि इसको लकद से शुरू किया जाए जब ये जुमला जवाब कसम बनकर इस्तेमाल हो रहा हो। इससे पहले मिसाल के तौर पे कोई कसम खाई जा रही हो वल्लाहि कह के, तो वल्लाहि फरिख्तु बिज़ियारतिका की बजाय कहेंगे वल्लाहि लक़द फरिख्तु बिज़ियारतिका, वल्लाहि लक़द क़ुल्त ली हकज़ा, अल्लाह की कसम यकीनन यकीनन तुमने मुझे इसी तरह कहा है। वल्लाहि लक़द रअयतुहु फ़ी सूक़, इसका माना होगा वल्लाहि लक़द रअयतुहु फ़ी सूक़, अल्लाह की कसम मैंने उसे बाजार में देखा है। बड़े यानी जोरदार तरीके से, बड़े जोरदार अंदाज में कहा जा रहा है कि मैंने वाक़ियतन उसको देखा है। अमसा मिन अखवाति काना, अमसा जो है ये काना के अखवात, काना की बहनों या काना के साथियों में से है। तो कूलू आप कहेंगे अमसैतु मरीज़न, मैं शाम के वक्त बीमार हो गया, या माना करेंगे मैंने शाम की यानी बीमार होकर, ऐ अदरकनिल मसाउ, यानी पाया मुझे शाम के वक्त ने, वाना मरीज़ुन, इस हाल में कि मैं बीमार था। अदखिल अमसा अल जुमल आतियती, आने वाले जुमलों पे अमसा को दाखिल कीजिए। अल जव्वु मुअतदिलन, कहेंगे अमसल जव्वु मुअतदिलन, हवा शाम के वक्त दरमियानी हो गई। नहनु मुतअबूना, हम थका दिए गए हैं, ये माना करेंगे हम थके हुए हैं। अमसैना मुतअबीना, हम शाम के वक्त थक गए। अल मरीदतु ज़ईफ़तुन, मरीदा कमजोर है। अमसतिल मरीदतु ज़ईफ़तन, मरीदा ने यानी कमजोरी की हालत में शाम की, या माना करेंगे बीमार खातून शाम के वक्त कमजोर हो गई। आरिबिल जुमलता इन्ना बी सुदाअन शदीदन, आरिब का माना इराब लगाइए नहीं है कि आप हरकत लगा दें, ज़बरे ज़ेरे लगा दें, हमारे यहाँ जो इराब चलते हैं वो यहाँ मुराद नहीं है। इराब का माना होता है यानी इसको पढ़िए, इसकी पूरी तरकीब कीजिए, इसका एनालिसिस कीजिए। आरिबिल जुमलता इन्ना बी सुदाअन शदीदन, हरकत लगी हुई हैं, इसकी पूरी तरकीब कीजिए। आरिबिल जुमलता, इन्ना जहाँ हरफ ताकीद है, हरफ मुशब्बह बिल फेल है, बी जार मजरूर इसकी खबर है, और खुदाअन शदीदन मौसूफ सिफत मिलके इन्ना का इस्म है। सुम्मा अजिब अनिल असिलतिल आतियति अला ज़रारिहा, फिर आने वाले सवालात का जवाब दीजिए इसकी तर्ज पर। मुस्तअमिलन अस्मा अल अमरादिल मज़कूरति बैनल कौसैनी, इस्तेमाल करते हुए उन बीमारियों के नाम जिनका जिक्र किया गया है दो ब्रैकेट्स के दरमियान। मादा बिका या अली, अली आपको क्या है? इन्ना बी सुदाअन शदीदन, यकीनन मुझे शदीद सरदर्द है। इन्ना बी सुदाअन शदीदन, यकीनन मुझे शदीद सरदर्द है। अखूका मादा बिही, तुम्हारा भाई उसको क्या है? कहेंगे अखी बिही मगसुन, पेचश हैं, उसे पेचश लगे हुए हैं। मादा बिकुम, तुम्हें क्या हो गया है? कहेंगे बिना या इन्ना बिना, हाँ इन्ना लगा के कहेंगे। अखूका मादा बिही, कहेंगे इन्ना बिही मगसन, मादा बिकुम, तुम्हें क्या हो गया है? इन्ना बिना सुआलन, इन्ना बिना सुआलन, और आगे शदीदन भी कह सकते हैं। इन्ना बिना सुआलन शदीदन, यकीनन हमें शदीद खांसी है। उख्तु का मादा बिहा, तुम्हारी बहन उसे क्या हुआ है? कहेंगे इन्ना बिहा इस हालन, इस हाल का माना होता है जिसे हम कहते हैं पेचश, दस्त लगना। मगसुन का माना रोड उठना। हाउलाए तुल्लाबु मादा बिहिम, ये तलबा इन्हें क्या हुआ है? इसका जवाब हम दे सकेंगे इन्ना बिहिन्ना सुदाअन, यकीनन उन्हें सरदर्द है। मादा बिकी या सुआदु, आपको क्या हो गया है ए सुआद? इसका जवाब हम दे सकेंगे इन्ना बिहा उसे। मादा बिकी या सुआदु, ए सुआद तुम्हें क्या हो गया है? इसका जवाब इन्ना बी, सुआद इसका जवाब देगी इन्ना बी दुवारन, दुवार कहते हैं सर घूमना, सर चकराना। ज़हाबुन मस्दर ज़हाबा, ज़हाबा का मस्दर है ज़हाबुन, वहुवा अला वज़्न फ़आल, और वो फ़आलुन के वज़न पर है। हातिल मस्दरा मिनल अफ़आलिल आतियती अला वज़्न फ़आलिन, आने वाले फेलों से मस्दर लाइए, पेश कीजिए फ़आलुन के वज़न पर।
नजहा यनजहु नजाहुन, फसदा यफसुदु फसादुन, नफिदा यनफदु नफादुन, खत्म होना किसी चीज का, दल्ला यदिल्लु ज़लालुन, गुमराह होना। तरीकुन जमअहु तुरुकुन, तरीकुन इसकी जमा तुरुकुन है, और जमअ तुरुकिन और तुरुकुन की जमा है तुरुकातुन, यानी इसको कहेंगे जमअ जिस आगे आ रहा है। और युसम्मा हादा जमअल जमई, और नाम रखा जाता है इसका जमउल जमई, जमा की जमा। इलैका अम्सिलतन उखरा, आप लीजिए दूसरी मिसालें, आपकी जानिब हैं दीगर मिसालें। मकानुन अमकिनतुन और अमाकिनु, सिवारुन कंगन, अस्विरतुन असाविरु, इनाउन आनियतुन अवानिन, अवानियुन था असल में, अवानियु था, लेकिन वो आखिर से या ड्रॉप हुई हर्फ इल्लत होने की वजह से, आनियतुन से अवानिन रह गया। यदुन ऐदिन और अयादिन, अदखिल कुल्ल कलिमत मिम्मा याती फी जुमलत मुफीदा, नीचे आने वाले हर लफ्ज को दाखिल कीजिए यानी इस्तेमाल कीजिए जुमला मुफीदा में। नज़फ़ा कह सकते हैं आप, नज़फ़ा अखी सियाबहु, मेरे भाई ने, या मलाबिसहु, मेरे भाई ने अपने कपड़े साफ किए। अहबरा अहबरल खादिम ताआमा, खादिम ने खाना हाजिर किया यानी वो खाना लेकर आया। जव्वला जव्वला वालिदी फी बिलादिन कसीरतिन, मेरे वालिद ने बहुत से मुल्कों में सैर सियाहत की, मेरे वालिद बहुत से मुल्कों में घूमे फिरे। अमसा अमसल फकीरु गनियन, गरीब शाम के वक्त मालदार हो गया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, या कहेंगे इन्नमा अंत मरीज़न, भाई तुम तो बीमार हो, तुम सेहतमंद नहीं हो, बस तुम हो ही बीमार। इन्नमा अंत मरीज़, साफ पता चल रहा है। अरे तू दिखा, आप कह सकते हैं अरिनी साअतक, तमरीनुन शफविय्युन, ज़ुबानी मश्क। यकूल तालिबुन, एक तालिब इल्म कहेगा, सयरजिउल मुदीरु गदन इंशाअल्लाह, प्रिंसिपल कल इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे। और सही मिसलहु, या इस तरह की कोई बात कहे, कोई चीज से मुराद यहाँ यानी कोई बात को जुमला कहे। वो यकूलु लहु ज़मीलुहु, और उसे उसका क्लास फेलो कहे। वमा अदराका अन्नहु यरजिउ गदन, और तुम्हें किसने बताया है, किस चीज ने तुम्हें इस बात से खबरदार किया है, आगाह किया है, यानी तुम्हें कैसे पता चला कि वो कल वापस आ जाएंगे। फयकूलु, तो वो कहे, समिअतुल मुराकिबा यकूलु ज़ालिका, मैंने मुराकिब को, निगरान को ये कहते हुए सुना है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।